Hello, dear students. Good morning. How are you? Today we are going to take a pledge before starting our work. Now let's start. Pledge. I, Satvinder Kaur, committed to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. 10th grade ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਪੇਟਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਮੰਚ ਮਹਿਕ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਾਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਓਏ ਓਏ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਓਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਨੇ। फर्स्ट क्वेश्चन है पहले मरासी ने यह शब्द कदों ते क्यों कहे। पहले मरासी ने यह शब्द उस टाइम कहे जो अचानक दो बंदे स्टेज ते आउंदे हन। गलबात दौरान जो दूजे कलाकार ने कहा कि असी भी कलाकार हाँ पंजाब सरकार दे लोक संपर्क विभाग दे कलाकार साडा काम भी काफ़ी हद तक तुहाडे वर्गा ही है। फिर पहले मरासी ने कहा कि आ साडा काम भी अफसरां नूं दे दिता। ठीक है, आपस में गल कर रहे हैं। कहते असीं लोक विभाग जिहड़ी सरकार है उहदे कलाकार हाँ। कहते असीं भी तुहाडे वर्गी काम करन वाले हाँ। कहते जिहड़ा तुहाडा मरासियां दा काम है कहते वो हुण तुहानूं अफसरां नूं दे दिता। ठीक है, ते वो कह रहा कि कहते सरकार ने साडा हुण जिहड़ा काम है ये भी किसी खास अफसरां नूं दे दिता। सैकेंड क्वेश्चन है मरासी दे कहण मुताबक सरकार ने उन्हां दी रोटी किस तरह खो लई। मरासी के कहण मुताबक सरकार ने उन्हों की रोटी भाव उन्हों का काम भी अफसरां नूं दे दिता सी। दूजे मरासी ने कहा कि असी अपने बच्चे कित्थों पालिए। ठीक है, फिर आपस में गल कर रही है। कहते जे साडा काम भी जिहड़ा हैगा मरासियां दा तुहानूं अफसरां नूं दे दिता ते कहते असी रोटी कित्थों खावांगे, असी अपने बच्चों का ढिड कित्थों भरांगे। थर्ड क्वेश्चन है वो अफसर कौन सन जो मरासियां वाला काम करन लग पे सन। वो अफसर भी कलाकार सन जो कि हुण जमाने के बदलन मुताबक मरासियां वाला काम करन लग पे। तुहानूं पता बच्चे टाइम ते सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ के विच बहुत सारी डिवेलपमेंट होंदी जा रही है। ठीक है, चेंजिस आ रही ने। इस तरह जिवें कि पहला भट्ट हुंदे सी, मरासी हुंदे सी, लोकां नूं हसाउण दा काम करदे सी स्टेजां उत्ते जाके, बट वो भी जिहड़ा काम है हुण किहनां नूं दे दिता, एक तरह मरासियां नूं दे दिता। वो बड़े वधिया तरीके नाल ऐन चंगी तरह यूनीफॉर्म कोट पैंट पा के या एक ड्रैस पा के है ना, ते फिर स्टेज से की करते हैं जो भी अपना प्रोग्राम हैगा या लोगों लिए पेश करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है उन्होंने अफसरां ने मरासियां नूं किस तरह समझाया। किस तरह समझाया सी। उन्होंने अफसरां ने मरासियां नूं कहा सी कि हुण जमाना बदल गया है, लोड़ां भी बदल गईयां हन, हलां दी थां ट्रैक्टर आ गए ने। कहते जमाने अते लोड़ां दे अनुसार समा भी बदल रहा। कहते पहलां खेतां विच हल चलदे सी, हुण उन्हां दी जगह की आ गए ने, ट्रैक्टर आ गए आ। कला की दुनिया विच भी कहते तब्दीली आउणी ही लाजमी सी। तुहाडे वाला काम भी हुण बदल गया है, तुहाडे वाला किता माड़ा नहीं गिणिया जांदा। कहते इस नूं लोग सत्कार की नज़र ना वेखते हैं। कहते इस नूं लोग की करते हैं, बहुत आदर मान और सत्कार की नज़र ना वेखते हैं। मरासियों नूं अपने ड्रामे में काम करने लई फिर की आ उस नूं ले जांदा है। कहते भरल के काम करांगे, बट काम दे विच थोड़ियां चेंजिस आईयां ने, बट ये नहीं हैगा कि तुहाडा रोज़गार असीं खो लिया। ठीक है, नैक्सट जिहड़ा हैगा उहदे विच देखो लाइनां दित्तियां तुहानूं। बाबा जी ने हाले तक इस घर दे दो टोटे नहीं मन्ने, तां ही इन्ने सालां तो कल्ले अपने ढारे विच बैठे ने, तुसीं उन्हां दा मन क्यों नहीं पढ़दे। ठीक है, जिद्दां कि हुण स्टेज ते एक प्ले हो रहा, शायद वो अफसर ते जिहड़े मरासी ने मिल के कर रहे हैं। उस अकॉर्डिंग कहंदे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बनाया इस लाइन्स नूं देख के। ये शब्द किसने किसनूं कदों कहे प्रसंग सहित दसना। कहंदे ये शब्द ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਸੁੰਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਨੂੰ ਢਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਢਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵੰਡ ਵਡਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਹੀ ਫੂਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਕਦੇ ਚੱਜ ਦਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਚੱਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਚੱਜ ਦਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਝੂਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਘਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਦੀਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ? ਹਾਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੜ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀ ਦੀਪਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੜ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।